بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. لله تكبير، لله تكبير. القرآن العلو ما شاء الله، بارك الله في حياتك. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما
لله تكبير ما شاء الله بارك الله في حياتك واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لله تكبير ما شاء الله بارك الله في حياتك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله لو القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون নারে তাকবীর আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো নারে
নারায়ে তাকবীর। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لله تكبير. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت أحسنت يا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. لله تكبير لله تكبير. ما شاء الله، أحسنت أحسنت يا شباب. هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله
هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو لله التكبير. ما شاء الله، بارك الله في حياتك. أحسنت أحسنت يا شيخ. هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله. لله التكبير، لله التكبير. القرآن يرالو، القرآن يرالو. ما شاء الله، بارك الله في حياتك. هو الله الخالق البارئ المصور
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. لله تكبير، لله تكبير. ما شاء الله، بارك الله في حياتك. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. لله تكبير، لله تكبير. القرآن আলো ما شاء الله، بارك الله في حياتك. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها لله تكبير، لله تكبير، لله تكبير. القرآن আলো ما شاء الله، بارك الله في حياتك. ما شاء الله، ما شاء الله يا شيخ. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خيب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد أفلح من زكاها قد
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لله التكبير لله التكبير. ما شاء الله بارك الله ما شاء الله يا شيخ. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي ديني. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর। আল কোরআনের আলো আল কোরআনের আলো। আল্লামা আহমদ ইউসুফ বিন আজহারি। بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لله تكبير، لله تكبير، নারায়ে তাকবীর, আল কোরআনের আলো। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. সম্মানিত আমার কোরআন প্রিয় এবং দিন প্রিয় ভাই বোনেরা যারা আজকের এই মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন, আল্লাহ পাক যেন আপনাদের এই উপস্থিতকে কবুল এবং মঞ্জুর করেন। আমি ছোট একটি কথা আপনার সঙ্গে ইনশাআল্লাহ পেশ করতে চাই। আমি যখন তেলাওয়াত করেছি, এই তেলাওয়াতের মাঝখানে আপনারা ইতিমধ্যে খেয়াল করেছেন আমার তেলাওয়াতের মধ্যে কিছু ভিন্নতা আপনারা পেয়েছেন, তাই না? অনেক শব্দের মধ্যে আপনারা পরিবর্তন পেয়েছেন। আমাদের বাংলাদেশে আমরা যেভাবে স্বাভাবিক তেলাওয়াত করে থাকি, এই তেলাওয়াত থেকে অনেকটা ভিন্নতা আপনারা পেয়েছেন অনেক শব্দের মধ্যে। এই ভিন্নতার আসলে কারণটা কি? হাদিসে কারিমে আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে উনজিলাতুল আয়াত সাবিআ হাকিম, যে কোরআন কারীমকে আল্লাহ পাক 7 হরফে অবতীর্ণ করেন। কত হরফে? 7 হরফে আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেন। মুহাদ্দিসিন কেরাম এই হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে যেটি বলেছেন যে 7 হরফটা কি, হরফটা আসলে কি, এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা ওলামা কেরাম করেছেন। তবে এর যে মূল যে কথাটি সেটি হলো
তৎকালীন সময় যখন কোরআন কারীম আরবের জমিনে নাজিল হয়, তখন আরবের এক এক অঞ্চলে এক একটা গোত্র ছিল। গোত্র মানে কবিলা বলা হয়, আরবিতে বলা হয় কবিলা, কবাইল ছিল। আর এক এক গোত্রের পরিভাষা ছিল এক এক রকম। তো আরবিতেই কথা বলতেন, কিন্তু এক এক গোত্রের পরিভাষা ছিল কি এক এক রকম। যেরকম যদি সহজ বাংলায় বুঝাই, আমরা যদি বিশুদ্ধ বাংলায় বলি আমি, সেটা যদি বরিশাল অঞ্চলে যায় তখন সেটা কি হয়ে যায় মুই। আর আমাদের চিটগাং অঞ্চলে যায় আইন। তো আমিও যেই, মইও যেই, আইও সেই। অর্থের মধ্যে কোনো কি নেই, কোনো পরিবর্তন নেই। মানে অর্থাৎ আমি বলতে যা বোঝায়, মই বলতে সেটাই বোঝায়, আই বলতে সেটাই বোঝায়। দেখেন বাংলাদেশ ছোট্ট একটা দেশ, কিন্তু অনেক কি লাহাজার বা পরিভাষার মধ্যে কি রয়েছে, পরিবর্তন রয়েছে। ঠিক তদ্রুপ ওই সময়ে, তৎকালীন সময় আরবদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কি এরকম ধরনের পরিবর্তন ছিল। তো আল্লাহ পাক এই কোরআনকে বিভিন্ন হরফ অবতীর্ণ করার যে মূল কারণ ছিল যে প্রত্যেকটি কবিলা বা গোত্র যেন তার নিজ নিজ পরিভাষায় কোরআনকে সহজে তেলাওয়াত করতে পারে এবং সহজে বুঝতে পারে। সুবহানাল্লাহ। এটা ছিল কি অন্যতম বড় একটি মুআজিজা। পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল বিশ্বের বিভিন্ন যে অমুসলিম অঞ্চলগুলো যখন মুসলমানদের অধীনে চলে আসা শুরু করলো, অনারব অনেক যারা ছিল তারা যেন মুসলিম হলো, ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন তারা মক্কা মদিনা যখন আসা শুরু করলো, তখন এমন অবস্থা গেল যে আরবদের সাথে ওঠা বসার ফলে আরবি ভাষার মধ্যে কিছু অনারব শব্দ কি প্রবেশ হওয়া শুরু করলো। তখন হযরত ওসমান সমস্ত সাহাবীদেরকে নিয়ে চিন্তা করলেন যে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে যে বিভিন্ন অনারব দেশের ভাষাগুলো আরবির মধ্যে প্রবেশ করার জন্য শুরু করলো, চিন্তা করলেন যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে একসময় কোরআন কারীমের মধ্যে কি তাহরিফ বা বিকৃতি চলে আসতে পারে। তখন তিনি সমস্ত সাহাবীদের নিয়ে বসলেন এবং সমস্ত সাহাবীর ইজমায়ের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে কুরাইশ বংশের যে লাহজা, এটাকে ঠিক রেখে বাকি যত হরফ ছিল 6 হরফ, বাকি হরফকে ওনারা কি করলেন মানসুখ করে দিলেন, অর্থাৎ তারা এটাকে রহিত করে দিলেন। তাহলে হরফ থাকলো কয়টা? একটা। আর সেটা কোনটা? কুরাইশ বংশের যে লাহজা বা কুরাইশ বংশের যে পরিভাষা, সেটাকে তারা ঠিক রাখলেন। ওই এক হরফের বর্ণনা আমাদের এই বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন ইমামদের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। 10 জন কারি বা 10 জন ইমামের কেরাতকে আমরা পাই বিশুদ্ধ সনদের ভিত্তিতে। অর্থাৎ হাদিসের যেরকম কি রয়েছে সনদ রয়েছে, বিশুদ্ধতার যেরকম সনদ রয়েছে, ঠিক তদ্রুপ কোরআন কারীমের কি রয়েছে এরকম সনদ রয়েছে। তো ওই বিশুদ্ধ সনদের ভিত্তিতে আমাদের পর্যন্ত 10 জন ইমামের 10টি কেরাত আমরা পেয়ে থাকি। আর এই 10 ইমামের 2 জন করে রাওয়ী, অর্থাৎ 20টা রাওয়ায়াত আমরা আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান জামানার মধ্যে পেয়ে থাকি। আমাদের বাংলাদেশে বা উপমহাদেশে বা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যে রিওয়ায়াতটি তেলাওয়াত করা হয় এর নাম হচ্ছে ইমাম হাফসের রিওয়ায়াত, যেটি তিনি ইমাম আসিম থেকে নিয়েছিলেন। তো এরকম আরো 19 ধরনের রিওয়ায়াতকে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এর তালিম বা এর শিক্ষা, এর তেলাওয়াতের প্রচলন রয়েছে। এর মানে হলো আমাদের বাংলাদেশে আমরা যে কোরআন শরীফ যেটা আমরা পড়ি, এটা শুধুমাত্র কি একটা বর্ণনা। এরকম আরো 19 ধরনের কোরআনের মুসহাফ বা কোরআনের কপি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন মরক্কো বলি, মরিতানিয়া, আপনার সুদান, এই সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে ওই রিওয়ায়াতগুলোর তেলাওয়াত করা হয়। তাহলে এখন প্রশ্ন আসে যে ইমাম হাফসের রিওয়ায়াতটা এত বেশি মানে এর তেলাওয়াত বা এর যে মাশহুর শোহরত কেন লাভ করলো? এর মূল কারণ হলো ওসমানী খেলাফতের সময় তাদের এই সরকারিভাবে নিয়ম ছিল, যারা রিওয়ায়াত হাফসটাকে তারা কি করছেন, তাদের যে খেলাফতের যে অঞ্চল ছিল সেই অঞ্চলের মধ্যে রিওয়ায়াত হাফসের তেলাওয়াতের প্রচলনটা তারা করেছেন। কেন করেছেন? কারণ এই রিওয়ায়াতটি তেলাওয়াত করতে সবচেয়ে সহজ। মানে আমরা যে রিওয়ায়াতটাকে পড়ি, ইমাম হাফসের যে রিওয়ায়াতটা সবচেয়ে সহজ অন্যান্য রিওয়ায়াতগুলোর তুলনায়। আচ্ছা বলেন তো, এই বিদুনা পড়া সহজ না আবিদুন সহজ? কোনটা? নাসি পড়া সহজ নাকি নিসি পড়া সহজ? নাসি পড়া সহজ। এই দিন জুরাত সহজ না এই দিন সুরাত পড়া সহজ? সুরাত পড়া সহজ, জুরাত পড়াটা কঠিন, তাই না? আলাইহিম পড়া সহজ না আলাইহুম পড়া সহজ? আলাইহিম পড়া সহজ, যদিও আলাইহুম পড়া যায়, আলাইহিমও পড়া যায়, তো বিভিন্ন কেরাত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো যে সাধারণ আমজনতা আপনারা কি বিভিন্ন কেরাতে পড়তে পারবেন কিনা? উত্তর হলো না। এই কেরাতগুলো বিভিন্ন কেরাতে শুধুমাত্র তারাই পড়তে পারবেন যাদের আল্লাহ রাসূল থেকে ধারাবাহিকভাবে কি রয়েছে সনদ রয়েছে, অর্থাৎ সহজ বাংলায় যাদের লাইসেন্স রয়েছে, লাইসেন্স অনুমোদন পত্র যাদের রয়েছে,
শুধুমাত্র তারাই এই বিভিন্ন কেরাতে পড়তে পারবেন, এবং সেই সাথে যারা এই কোরআনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ জ্ঞানী, সর্বোচ্চ পড়াশোনা করেছেন, তারাই কি এইমাত্র বিভিন্ন কেরাতে পড়তে পারবেন। তো আপনারা সহজে সেটাই পড়বেন যেটা আমাদের দেশের মুসহাফের মধ্যে পাওয়া যাবে। আমাদের দেশের কোরআন কারীমের মধ্যে যেভাবে লেখা রয়েছে, আমরা সাধারণত যেভাবে তেলাওয়াত করে থাকি, সেভাবে আপনারা কি করবেন, কোরআন কারীমকে ইনশাআল্লাহ তেলাওয়াত করবেন। কেউ এই বিদুর পড়তে যাবেন না, নেসি কেউ পড়তে যাবেন না। আমি আপনাদের সামনে কেন বিভিন্ন কেরাতে পড়লাম, এটা আপনাদেরকে জানানো যে এটিও কোরআন কারীমের অন্যতম বড় একটি মুআজিজা, যে কোরআন কারীমকে বিভিন্ন কেরাতে তেলাওয়াত করা যায়। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে কোরআন কারীমকে বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা এবং এর আমল করা তৌফিক দান করুন।